तो ठीक अच्छे पिले तो काली आम देखी कौन ना जो प्राकृत भाषा संपर्क में आम देखी तो एबे मु गोटे जिनस ये आगु कहीदेवाई चाहिए आमर जो देख पूर्वर पेपर गुड़ाक रोला से आमर भाषा परिवार रु कथा जदि आम देखुं विकास क्रम जदि आम देखुं बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस थिला काली तनु पेपर देला पर मुझे देखुली आमर बहुत गुड़ाए क्वेश्चन आसी वैशिष्ट्य बा लक्षण विषय क्वेश्चन एथर पचरा होची लास्ट टाइम तो पेपर तुम मैंने देन बहुत जन किंतु से आमको कौन दिखाई ना वैशिष्ट्य आ लक्षण गुड़ाक भी पचरा क्वेश्चन रे से आम जो पढ़ुले जमी दिखाई देख प्राकृत भाषार केतटा लक्षण विषय कही तो युड़ाक भी एबे पढ़ी मन रखापी निहाती चेष्टा कर कहीं क्वेश्चन भी एबे तुम आसूची एथर पेपर रे कौन रही ना बोध हुए वैदिक संस्कृतर लक्षण प्रश्न रे थिला मते मु थरे खाली देखी ओभरअली मते मन पड़छि जहाँ वैदिक संस्कृत भाषार लक्षण पचराई तो तापरे हमर साम्य विषय रे किछिटा वैशिष्ट्य विषय रे गोटे क्वेश्चन थिला एमिति किछिटा क्वेश्चन जोडा कि टिके डीप ही जाउछि सेथि पई जो एबे जेमिति कि एडी गोटे कलम देखुछ तमे प्राकृत भाषा मानकर किछिटा लक्षण तो ए सब लक्षण गुडा को भी पॉइंट टू पॉइंट मन रखिया पई निहाती चेष्टा करो एबे जदी स्टार्ट हेछि तामाने निहाती ए क्वेश्चन एई पैटर्न रो क्वेश्चन एथर आगु आसीबो तमर पेपर रे सब बेले ठीक अछि तो ए जिंस गुडा चेष्टा करियो मन रखिया पई जेमिति कि एडी कोन को होछि देखो ना ध्वनि दृष्टि रू जदी हमें आलोचना करचंती ताहले प्राकृत भाषा गुड़ाक कहार निकटवर्ती ना पाली निकटवर्ती से पेपर गोटे क्वेश्चन थिला जे हमर जो वैदिक संस्कृतर भाषा थिला सेटा को भाषा सहित साम्य रक्षा करथिला बोली गोटे क्वेश्चन पड़थिला तो एई सब क्वेश्चन गुड़ाक टिके रहउछि सेमिति कि एठु क्वेश्चन तयारी पारे जे जदी हमें ध्वनि दृष्टि रू विचार करिबा ताहले केउ भाषाटी पाली भाषार निकटवर्ती तो से प्राकृत हबो तो सेति एमिति टिके नोटिस माने नजर करो क्वेश्चन गुड़ाक पॉइंट गुड़ाक नेक्स्ट जदी हमें देखुचंती ताहले एथिरे पाली भलिया कोन ना ह्रस्व ए आ ओ रो प्रयोग रहिछि तो एठु भी क्वेश्चन तयारी हबो जे ए आ ओ रो प्रयोग केउ दुईटी भाषार साधारण लक्षण एमिति किछि क्वेश्चन तयारी हबो तो सेठी तुमको कोन मन रखिया पई पड़िबो ना पाली आ प्राकृतर साधारण लक्षण होछि आ ए जो ए आ ओ रो प्रयोग सेमिति आ रहला ओई आ औ रु रु ए सब रो प्रयोग हमको एथिरे देखिया को मिलिनी पुनी रु रो प्रयोग लिखन रे थिले मध्य उच्चारण रे नथिला बोली कुआ होछि संस्कृत रे जो ओई रहिछि से प्राकृत रे ए आ संस्कृत रे जो औ रहिथिला से प्राकृत रे ओ रे परिवर्तन हेछि एठो क्वेश्चन तयारी पारे केमि तयारी होबो ना संस्कृत रे जो औ व्यवहार होतला सेटा प्राकृत बेलो को कोथिरे परिवर्तित हेछि तो तुमको सेटा मन रखिया पड़ियो कोन ना ओ बोली परिवर्तित हेछि एमिति खाली गोटे एग्जांपल पाई कहूची तो एगुडा टिके मन रखिबो समस्ते नेक्स्ट पुनी कोन रहिछि देखो ना रु ध्वनि अ इ उ ए र रि इर आ इरी प्रभृति रे परिणत हेतिला तो एमिति बहुत गुडे रूप रे से व्यवहार होतला सेते बेले पुनी औरी कोन रहिछि ना अ आ इ उ ए ओ ए जो ध्वनि गुडिकर ध्वनि सहित स्वर ध्वनि रे परिवर्तन होबार प्रवृत्ति हमको देखिया को मिलितला पुनी जो ऐ ध्वनि रहिछि सेटा अ इ भाबरे आ औ ध्वनिटा अ उ रे परिणत होबार दृष्टांत रहिछि माने जो संयुक्त ध्वनि गुडाक रहिछि सेगुडा को विजुक्त रूप रे प्रयोग करिवार ओडे प्रवृत्ति ए समय रे ए समय रे देखिया को मिलिथिला ठीक अछि तो ए सब गुडाक माने हमर कोन रहिछि ना किछटा साधारण लक्षण एमिति पॉइंट पॉइंट करिकि गुडाक मन रखिया पई चेष्टा करिवो नेक्स्ट हमें देखिले कोन ना अपभ्रंश तो अपभ्रंश भाषा विषय जते देखुचंती ये होछि हमर कोन ना ई मध्य भारतीय आर्य भाषार अंतिम स्तर होछि हमर अपभ्रंश आ ई अपभ्रंश रो अलगा अलगा नाम मध्य हमको देखिया को मिले जेमिति कि अपभ्रष्ट अबहंस अबहत्थ अबहट्ठ अबहट्ठ अबहट्ट देशी ग्रामीण भाषा देश भाषा आभिरुक्ति म्लेच्छ ए सब शब्द गुडाक हमको अपभ्रंश शब्द पई व्यवहार हेतिबा देखिया को मिलिछि एठु प्रश्न तयारी पारे जे केउटी को म्लेच्छ भाषा बोली कुआ हेछि तो हमर आंसर कोन होबो ना अपभ्रंश भाषा तबे जो अपभ्रंश रो व्युत्पत्तिगत अर्थ जदि हम देखुचंती तार तार अर्थ होछि कोन भ्रष्ट विच्युत विकृत दूषित बा असाधु एबे टिके समय आगुर हम पढुतले साधु भाषा कहा को साधु भाषा बोली कुआ हेछि की कहबो की कहबो अपभ्रंश को असाधु कुआ गला साधु भाषा का कुआ हेतला प्राकृत को साधु भाषा कुआ हेतला
वैदिक संस्कृत कथा आमे आलोचना करथिले हला साधु भाषा बोली आमे देखिथिले तो एई साधु भाषा बोली ताको आमे कहिथिले बा शिष्ट भाषा बोली ताको कहउथिले एमिति बहुत गुडा देखिथिले तो सेमिति असाधु बोली अपभ्रंश को आमे देखिचंती तापर कोन ना विभिन्न समय रे जदि आमे देखुचंती ताहले संस्कृत भिन्न अन्य भाषा माननको अपभ्रंश भाषा भाबरे मध्य अभिहित कराइछि राइट नेक्स्ट देखिले जदि आमे ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शतक बेलको पतंजलि कोन करथिले ना ए जो अपभ्रंश शब्दर निंदा करिके लिखिथिले कोन ना भूयं सट ऑफ द अल्पियासं शब्दहा बोली कहिथिले सी पुनी से अपभ्रंश शब्द को अप शब्द बोली मध्य आक्षेप करथिले ता संगे याकु से म्लेच्छ शब्द बोली मध्य कहिथिले पुनी ख्रीष्टीय द्वितीय शतक रे भरत मुनिंकर नाट्य शास्त्र रे से कोन कहिचंती ना सम्मान शब्द माने तत्सम तत्समान बोली हमें कहउथिले तत्सम शब्द माननकु तो सेही सम्मान शब्द व्यतीत जे कोनोसी विभ्रष्ट शब्द को अपभ्रंश कुहा जीवो बोली कहिचंती तो ए स्टेटमेंट ता कहार भरत मुनिंकर एबे कोन होई पारे ए स्टेटमेंट रु क्वेश्चन तयारी पारे ए स्टेटमेंट ता कहार बा को संपर्क रे कुहा होईची एमिति किछि तो सेति पय मन रखिबो तापर पुनी कोन कुहा होईची देखो ना ख्रीष्टीय 6ठ शताब्दी रो प्राकृत व्याकरणविद माने जो रहिचंती चंड सी कोन कहिचंती ना सर्वप्रथमे प्राकृत लक्षणम ग्रंथ रे अपभ्रंश शब्द परिवर्ते अपभ्रंश जो रहिची सेटा हमर सेही भाषार उल्लेख करिसंती आ ख्रीष्टीय 7म शताब्दी रो आलंकारिक जी कि रहिचंती दंडी से संस्कृत भिन्न अन्य शब्द को अपभ्रंश बोली आख्या दिचंती तेबे एठी अपभ्रंश शब्द आ अपभ्रंश भाषा ए दिटा भितर पार्थक्य टिके मन रखि दियो आगरु कोन अपभ्रंश शब्द मानकर व्यवहार कराउतला बा शब्द बोली सिए कहउतले जेमिति कि भरत मुनि कोन लिखिले ना सम्मान शब्द व्यतीत जे कोनोसी विभ्रष्ट शब्द को अपभ्रंश बोली कहैतला तो एठी शब्द मानक पय व्यवहार होतला किंतु परवर्ती समय रे केते बेलको ना ख्रीष्टीय 6ठ शताब्दी बेलको ख्रीष्टीय 6ठ शताब्दी माने बुझी पड़छो तो ख्रीष्टीय 6ठ शताब्दी बेलको कोन कराइछि अपभ्रंश भाषा ताको गोटे स्वतंत्र भाषा बोली उल्लेख कराइछि ठीक तापर दंडीଙ୍କ कथा हमें देखिले जे कि 7म शताब्दी बेलको संस्कृत भिन्न अन्य शब्द माननको अपभ्रंश बोली आख्या दैचंती ठीक परे हमें जदि देखुचंती ताहले बुद्धदेव कोन करथिले ना ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे एई अपभ्रंश भाषा को देश भाषा भाबरे अभिहित करिथिले आ अपभ्रंश भाषार कवि जे कि रहते स्वयंभू से कोन ना पौमचर्यु को देशी भाषा बा ग्रामीण भाषार रचना तांकर लेखा रहिछि पौमचर्य जोडौगी से कोन करचंती देशी भाषा बा ग्रामीण भाषार रचना बोली प्रकाश करचंती ठीक तेबे परवर्ती समय जदि हमें देखिचंती ताहले जो संस्कृत भिन्न अन्य भाषा माननको अपभ्रंश बोली कुआइछि आ सर्वप्रथमे जे कि प्रकृत व्याकरण माने बुझि पड़बो जे व्याकरणविद मानन कथा कुआउछि तो सेही नेमि साधु से रुद्रटंकर जो काव्यालंकार टीकार दर्शैचंती कोन ना प्राकृत ही हेउछि कोन अपभ्रंश भाषा एठी स्टेटमेंट ता मने रखो प्रश्न आसी पारे प्राकृत ही अपभ्रंश भाषा ए स्टेटमेंट ता कहार तो एटा होछि हमर का नेमि साधुंकर तो सिद्ध हेमचंद्र हेम लिखाई छै हेमचंद्र हम पढिथिले तांकर जो शब्दानुशासन रे ए हेमचंद्र और प्राकृत सर्वस्व रे मार्कंडेय मध्य कोन करचंती ना प्राकृत को ही अपभ्रंश बोली घोषणा करिसंती तापर हम जदि देखुचंती ताले जाकोबी को कथा काली मध्य हम भाषाविद को कथा पढुतले तो ई जाकोबी कोन करचंती जाकोबी तापर डॉक्टर तगारे तापर डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी ए समस्त कोन करथिले ना आधुनिक भाषाविद माने कोन करचंती प्राकृत भाषा आ अपभ्रंश मध्य रे बहु साम्य सत्वे बहु वैषम्यर संधान करचंती आ आकु एक स्वतंत्र भाषा बोली प्रमाण करचंती जो टिके समय हम देखिले नेमि साधु हेमचंद्र माने कोन प्राकृत को ही अपभ्रंश बोली कहिथिले से माने एमाने कोन कले आधुनिक भाषाविद माने कोन कले एथिरे जो वैषम्य गुडाकर आधार रे आकु एक स्वतंत्र भाषा बोली ग्रहण करिसंती अच्छा मते बे किए कहि परिबो जाकोबींकर गोटे माने स्टेटमेंट पढिथिले हमें प्राकृत बेले किए कहि परिबो कोन थिला सेटा को प्राकृत संपर्क रे से निजर मतामत देथिले हाँ महाराष्ट्र कोन कहिथिले ता संपर्क रे से तार उत्पत्ति स्थल भाव से महाराष्ट्र को देखैथिले है हो नेक्स्ट देखो तापर कोन हेतला ना एतिकी गला हमर कोन ना से गोटे स्वतंत्र भाषा बोली माने प्रमाण करचंती आ एई भाषा रे स्वतंत्र साहित्यिक रचना मान मध्ये हमकु देखिया को मिले तबे सर्वप्रथमे भरतंकर नाट्य शास्त्र रे अपभ्रंश भाषार किंचित स्वरूप मध्य लक्ष्य करबा को मिली थाए बा हमकु देखिया को मिली थाए तो एठी हमें टिके मने रखि परिबा ए जिंसडा जे नाट्य शास्त्र रे हमकु सर्वप्रथम रूप देखिया को मिलची अपभ्रंशर बोली
ठीक प्रश्न आसीपे जे अपभ्रंशर सर्वप्रथम रूप निम्नोक्त को ग्रंथ देखा मिली सी हूँ आम भरतकर नाट्यशास्त्र बिले तापर कौन रही ना जो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर रही आमको अपभ्रंशर लक्षण देखा मिली पुणी कालिदासंकर विक्रमोर्वशी नाटक जाग्र कि चतुर्थ अंकरे आमको अपभ्रंशर किछिटा छत्र देखिया मिली पुणी अपभ्रंश कथित भाषा भाव में दशम शताब्दी पर्यंत प्रचलित थिले हे पंचदश शताब्दी पर्यंत साहित्यिक ग्रंथ रचना रे एही भाषा को अवलंबन कराही आउ यार केतेटा जो हमर दृष्टांत कथा देखिबा जदि आमे से भितर आमे कोन देखुचंती ना रघुंकर जो करकंड रहिला कर्कंड चरियु रहिची तापरे धर्मशूरींकर जम्बुस्वामी रासा पुष्पदंतंकर आदि पुराण सरहपादंकर दोहा कोश रामसिंहकर पाहुड़ दोहा तापरे स्वयंगर परमचर्य धनपालंकर भविष्य कहा ज्योतिश्वरंकर वर्णरत्नाकर विद्यापतिंकर कीर्तिलता ए सब गुड़ाकर आमको कौन देखा मिली ना अपभ्रंशर रूप देखा मिली सरहपाद किए कहि परिबो सरहपाद किए सिद्धाचार्य को सिद्धाचार्य अरे कुह समस्त जानिच बौद्ध सिद्धाचार्य ठीक कथा हाँ एबे देखिबा आमे कोन ना ता छडा जदि आमे देखुचंती ना दामोदर पंडितंकर जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण बा प्राकृत पिंगल कथा जदि आमे देखुचंती एई मानंकर मध्ये हमको देखिया को मिलिछि ई भाषार व्यवहार पुणी विभिन्न विद्वान कोन करचंती ना अपभ्रंशर विभिन्न प्रकार भेद हमको देखैचंती विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ रे एहार अनंत भेद अछि बोली दर्शाइछि एबे मन रख ए जो विष्णु धर्मोत्तर रहला ये को भाषा सहित संपर्कित अपभ्रंश भाषा सहित जो थिरे कि कोन कुआउछि ना ए जो अपभ्रंश रहिथिला अपभ्रंशर अनंत भेद माने बहु भेद रहिछि बोली से दर्शाइछंती जार तात्पर्य माने देखाउछि जे अपभ्रंशर अधिक बोली कुआउछि नेमि साधु अपभ्रंशर तीनिटी भेद संपर्क रे कहिछंती कोन कोन ना उपनागर आभीर आ ग्राम्य पुणी मार्कंडेय कौन करचंती ना प्राकृत सर्वस्वर मध्य भिन्न नाम रे तीनिटी भेद सीए देखैचंती उपनागर समान अछि बोली से देखौचंती ता संगे आउरी कोन ना ब्राचड़ कथा सिखौचंती नागर उपनागर ए दीटा कथा सिखौचंती ब्राचड़ बोली जोड़ा कहिचंती सिंधु प्रदेश रो अपभ्रंश बोली सिखौचंती सिंधु प्रदेश काली तमानंगो सिंधु नदीर जो प्रदेशटा बा सिंधु नदीर अंचल देखै दिथिली बुझि पड़थबो सिंधु प्रदेश माने को स्थान कथा कहउचंती सेमिति ही नागर माने गुजरात रो अपभ्रंश बोली सिखौचंती आ उपनागर माने ए दीटा जो भाषा रहितिला ए दीटा जाकर मिश्रण आधार रे गोटे लक्षण जो देखिया मिलला बा गोटे भाषा जो देखिया मिलला ताकू सी कहते कौन ना उपनागर बोली पुणी तांका समय रे लोक माने कौन करथिले ना 27 प्रकार अपभ्रंश भाषा थिबार विश्वास करंती बोली तांका ग्रंथरु हमको देखिया को मिलिछि तो एठु मध्ये प्रश्न मिली पारे जे नेमि साधु निजर ग्रंथ रे केते प्रकार अपभ्रंशर प्रचलन संपर्क रे कहिसंती से होछि कोन 27 प्रकार जोथि कि से ना गुडाक मध्ये देइचंती जेमिति कि रहला ब्राचड़ लाट वैदर्भ उपनागर नागर बार्बर अवंत्य पांचाल टक्का माळव कैकेया गौड़ ओढ़ वैवपश्चात्य पांड्य कौंतल कालिंग संहल प्राच्य कर्णाट तापर कांच्य द्राविड़ गौर्जर आभीर मध्यदेशीय बैताल ए सब गुड़ाक सी देखैचंती तो एगुड़ाक कौन स्थान भेदर जो विभागीकरण गुड़ाक हमको देखा मिली तापर देखिले आमे कोन ना पुरुषोत्तम देव तांकर जो प्राकृतानुशासन ग्रंथ रहिछि वैदर्भी लाटी औड्री कैकेयी गौड़ी ब्राचड़ ए भली विभिन्न अपभ्रंशर नाम उल्लेख करिसंती नेक्स्ट आमे देखिले कोन ना जो डॉक्टर जैकोबी रहितले से कौन करथिले ना सनत कुमार चरितर मुखबंधरे अपभ्रंश को चारि भाग रे विभक्त करथिले आ सी कोन ना जो हमर विभिन्न दिग रहिछि से दिगर जो अंचल मान रूप गुडाक देखिया मिलजे से हिसाब रे से विभाजन करि दिचंती पुनी डॉक्टर तगारे जी रहिचंती से कौन लिखिथिले ना हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश लिखिचंती जोथिरे कि पुणी से तीनटा माने भेद देखिचंती पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी आउ डॉक्टर नाम्बर सिंह तांकर हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग लिखिचंती ग्रंथ सेथिरे सी दीटा प्रकार अपभ्रंश संपर्क रे आलोचना करछंती जोटा कि पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश कथा से कहिचंती तेबे एमिति जदि हामी देखुचंती ताहले अपभ्रंशर विभिन्न भेद हमको देखिया पाए मिली थाए तेबे ए जो अपभ्रंश भाषा रहिछि एगुडागर माने प्राकृत भाषा मानंगर उत्पत्ति लाभ करथिया हमें देखिया पाइतले
ସେଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡାକୁ କଣ ନା ମାନେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିବା ବା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ 5ଟାକୁ ଆଧୁନିକ ମାନେ ଏଇ 5ଟି ଯୋଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ରହିଲା ଏଇଥିରୁ ଆମର ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେବେ ପୁଣି ଏଗୁଡାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟ 2 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି କି ପୂର୍ବୀ ଆଉ ପଶ୍ଚିମୀ। ତ ପୂର୍ବୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ରହିଛି ଏଥିରେ। ପୂର୍ବୀ ମାନେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ତମେ ବୁଝିଦିଅ, ଭାରତର ଯୋଉ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ଗୁଡାକ ରହିଲା ସେଗୁଡାକ ଆମର ପୂର୍ବୀ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ଆସିଯାଏ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡାକ ରହିଲା ସେଥିରେ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଥିରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସିଯାଏ। ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ, ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବା ଅପଭ୍ରଂଶ ଗୁଡାକ ହିଁ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି କି ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଓଡିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ, ବିହାରୀ ଏସବୁ ଆସିଗଲା। ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୀ, ଯାହାର କି ଉପଭାଷା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପଧୀ, ବଘେଲି, ଛତିଶଗଡି ରହିଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଆସୁଛି। ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ପଶ୍ଚିମୀ, ସେଥିରେ କଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅପଭ୍ରଂଶ, ଯୋଉଥିରେ କି ମରାଠୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ, ପୁଣି ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଯୋଉଥିରେ କି ପଶ୍ଚିମୀ ହିନ୍ଦୀ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମୀ ହିନ୍ଦୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଭାଷା ଅଛି, ଖଡିବୁଲି, କନୌଜି, ବାଙ୍ଗରୁ, ବୁନ୍ଦିଲି, ଖଡିବୁଲି ସାହିତ୍ୟ ରୂପରେ ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ନାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ଥାନୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ପାହାଡି, ଗଡୱାଲି, କୁମାୟୁନି, ଚମ୍ବାଲି ଏ ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ପୁଣି ପୈଶାଚୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉଥିରେ କି ଲହନ୍ଦା, ପଞ୍ଜାବୀ, ସିନ୍ଧି ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏତିକି ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଅବହଟ୍ଟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଅବହଟ୍ଟ ଭାଷା ପୁଣି କଣ, ତ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନଜିସନ ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ଅପଭ୍ରଂଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ତେବେ ୟାର ଯୋଉ ସନ୍ଧି ସମୟଟା ଥିଲା, ସେ ସନ୍ଧି ସମୟଟାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ ନା ଅବହଟ୍ଟ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ବିକାଶ କାଳରେ ଶେଷ ସୀମା ଯୋଉ ରହିଥିଲା, ସେଇ ଶେଷ ସୀମାକୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କିଛି କିଛି ଆଲୋଚକ ଏକାଦଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ କାଳ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ରହିଥିଲା, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଲାଭ କଲା ବେଳକୁ ମଝିରେ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଅବହଟ୍ଟ ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ରହିଛି, ଏଇ ଭାଷାଟାରେ ଆମର କଣ ନା ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅବହଟ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେଇ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ୟାର ନାଁରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଅବହଟ୍ଟ ଭାଷାରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡେ। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମୋତ୍ତର ପୁରାଣରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ପାଇଁ ବୋଲି ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ମନେ ରଖିଥାଉ ସମସ୍ତେ, ବିଷ୍ଣୁତ୍ତର ପୁରାଣ କଥା କୁହାହଉଛି ଆମକୁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରାଣ ରହିଛି, ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ପାଇଁ ବୋଲି କଣ ହେଇଛି ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଣାମ ମାମାନି, ଗୁଡ ଇଭିନିଂ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା। ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଅବହଟ୍ଟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣ, କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ପାଇଯିବ, ଲିଙ୍କ ତମେ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖି ନବ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱର ଠାକୁର ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ, ତ ତାଙ୍କରି ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣରତ୍ନାକର, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଲତା, ପୁଣି ବଂଶୀଧରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ପୈଙ୍ଗଳମ ରହିଲା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଅପଭ୍ରଂଶ ପାଇଁ ବୋଲି ଅବହଟ୍ଟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ସୈନ୍ୟ ରାୟସଙ୍କ ଉକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକରଣ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ବା ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଅବହଟ୍ଟଟା ସେମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭାଷା ନୁହଁ, ଖାଲି ଏତିକି ତମେ ତା ବିଷୟରେ ମନେ ରଖ ଯେ ଏଥିରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଏଇ ଦିଟା ଯାକର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ସମୟର ଭାଷା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କଣ ନା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ମତାନ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନିକି ଚାଲିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1000 ଠୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ। ତେବେ ସ୍ଥୂଳତଃ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟୁଦୟ କାଳ ରହିଥିଲା, ସେଟା 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅଭଟ୍ଟ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପାୟନ ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ ହେଇଛି ନା ପ୍ରାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏ ସମୟଟା କଣ ନା 100 ବର୍ଷ ଆଗ ପଛ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ ଏଇ ଯୋଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ଅବହଟ୍ଟ ଭାଷା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରିଛି ନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ହ୍ରାସ ହେଇଛି କିଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କିଛି ବା ପରିମାର୍ଜନ ହେଇଛି କିଛି ଏସବୁ ତାପରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିଛିଟା ଦେଖା ଦେଇଛି ତ ଏଇ ସବୁ କଥା କୁହାଉଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ କେବେଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଆଉ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଲା ତାର ଗତିଟା ଭାରତର ଯୋଉ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଚଞ୍ଚଳତମ ଥିଲା ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଶିଥିଳ ରହିଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ନବୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତିକି ସ୍ୱାଗତ ଲାଭ କରିଥିଲା ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ସେତିକି ସଂରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତମମାନେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେ ଆସାମୀ ହଉ ବିହାରୀ ହଉ ବା ଓଡିଆ ହଉ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିଛି। ଠିକ ତାପରେ ପୁଣି କଣ କୁହାଉଛି ଦେଖ ନା ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସିନ୍ଧି, ପଞ୍ଜାବୀ ଏ ସବୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସିନ୍ଧି, ପଞ୍ଜାବୀ ଏସବୁ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡାକ ରହିଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ସେଇ ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଟିକେ ଲେଟରେ ବା ଟିକେ ଶିଥିଳ ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଓଡିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମୀ, ବିହାରୀ, ଅବଧୀ ଏଇ ସବୁ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ଠିକ ପୁଣି କଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ନା ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ରହିଲା ଯେ କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ହେଲା ହିନ୍ଦୀଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଆମର କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ତ ସେଇ ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅତି ଅଧିକ ଭାବରେ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏବେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ କଣ ଯେମିତିକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ ବା ଟିକେ ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହଉଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହେଇପାରେ ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କୋଉ ଭାଷାରେ ଆମର କଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନେ ରଖ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବା ଏଇ ସବୁ କାରଣରୁ ଭାରତର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଭ୍ୟୁଦିତ ଆଉ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ସାମ୍ୟ ସହିତ ବହୁ ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଏଇ ସାମ୍ୟ ଆଉ ବୈଷମ୍ୟ ଆଧାରରେ ବଙ୍ଗଳା ସହିତ ଓଡିଆର ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବର୍ଗୀକରଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଏଇ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିନ୍ୟାସ ଭିତ୍ତିକ ବା ବିଚ୍ଛୁରଣ ବିନ୍ୟାସ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଭିତ୍ତିରେ ୟାର ବର୍ଗୀକରଣ ଗୁଡାକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1880 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ବିକଶିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ହର୍ନଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି A.R. ରଡଲ୍ଫ ହର୍ନଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ କଣ ନା ଯୋଉ ଭାରତକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଏକାଥରକେ ଆସିନଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଆସିନଥିଲେ ସେମାନେ ଅତି କମରେ ଦିଟା ଦଳରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦଳଟା ଆସିଲା ସେମାନେ କୋଉଠି ବାସ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ପଞ୍ଜାବ ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଯୋଉ ପାଦ ଦେଶ ବା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଟା ରହିଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ହେଲା ବା ପଞ୍ଚନଦ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ
ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବାସ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଭାରତକୁ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ଦଳର ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ଫଳତଃ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ବାଗତ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଏଇ ତିନି ଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳର ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦଳଟା ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଯୋଉ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇକି କଣ କଲେ ନା ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାନେ ଆମର ଉତ୍ତରକୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ନବାଗତ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବରୁ କ୍ରମଶଃ କୋଉଠିକୁ ଆସିଲେ ନା ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ଏଇ ସବୁ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ, ଯାହାର କି ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ସରହିନ୍ଦ ଓ ପୂର୍ବରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଦେଶୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନାମ ଦେଲେ କଣ ନା ବାହାର ଆର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛୁରିତ ପୂର୍ବ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କଣ ନା ଭିତର ଆର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିବାଟା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଆମେ ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗ ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ବିଭାଜନ ଦେଖିବା ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମେ ଏଇ ପୁରା କନସେପ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ, ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ଦଳ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବାସ ତ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକୁ। ଆଉ ନୂତନ ଦଳ ସେଇଠି ବାସ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ସେଇଠୁ ସେମାନେ କୋଉଠିକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଥିଲେ ନା ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ମଧ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ଏବେ ତମମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯୋଉ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଟା ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ଏବେର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହିଁ ତମମାନେ ବୁଝ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଭାଷାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବାରେ ଇଜି ହବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ବାହାର ଆର୍ଯ୍ୟ କିଏ ହେଲେ ଆଉ ଭିତର ଆର୍ଯ୍ୟ କିଏ ହେଲେ ଏଇଟା ତମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନୂତନ ଆଗତ ଯୋଉ ଦଳ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହନଲେ କହିଲେ ବାହାର ଆର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ପୁରାତନ ଯୋଉ ବର୍ଗ ରହିଥିଲେ ବା ପୁରାତନ ଦଳଟା ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ବାହାର ଆର୍ଯ୍ୟ, ରାଇଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହିରଙ୍ଗ କଥା ଦେଖିବା ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡିଆ, ବଙ୍ଗଳା ବା ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ଭାଷା ମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିରଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖ କଣ ରହିଲା ଆମର ନା ଆମର ଗ୍ରିୟର୍ସନଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର ଆଉ ଭିତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରିୟର୍ସନ କଣ କଲେ ନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଉ କିଛିଟା ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ମତାମତ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ପୁଣି 1920ରେ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। କଣ ଗୋଟେ ରହିଲା ବହିରଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ରହିଲା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋଲି ଯାହାକୁ ସିଏ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବହିରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପିଲେ ନା ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପୂର୍ବ ଏଇ ତିନି ଦିଗରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଥିଲେ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଲହନ୍ଦା ଯୋଉଟା କି ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବୀ ଭିତରେ ଆସେ, ସିନ୍ଧି, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଭାବରେ ମରାଠୀକୁ ସେ ନେଲେ, ଆଉ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଓଡିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ବିହାରୀ ଆଉ ଆସାମୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ବିଷୟ କଣ, ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରିୟର୍ସନଙ୍କ ବିଭାଗୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡିଆ ଭାଷା କେଉଁ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯଦି ସିଏ ହବ ଆମର କଣ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, କୋଉ ରଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା କୋଉ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ବହିରଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ବହିରଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଡିପ୍ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଚରା ଯାଇପାରେ ଯେ କେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡିକ ବହିରଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏମିତି କିଛି ତ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆମର, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଠିକ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପଶ୍ଚିମୀ ହିନ୍ଦୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ଭିଲ୍ଲି, ଖାନଦେଶୀ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟରେ। ଆଉ ପାହାଡୀ ଭାବରେ ପାହାଡୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ନେପାଳୀ ବା ଆମର ନେପାଳ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପାହାଡ, ହିମାଳୟ ପାହାଡ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟା, ତ ସେଇ ନେପାଳୀ ଭାଷା ରହିଲା ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାହାଡୀ ରହିଲା ବା ପଶ୍ଚିମୀ ପାହାଡୀ ରହିଲା, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଆସିଲା କୋଉଥିରେ ନା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗ ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶାଖା କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ବହିରଙ୍ଗ ଶାଖାରେ ଦେଖିଲେ କାଶ୍ମୀରୀ, ସିନ୍ଧି, ଲହନ୍ଦା, ବିହାରୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମୀ, ଓଡିଆ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶାଖା ଭିତରେ ପହିନ୍ଦୀ, ତାପରେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ପହିନ୍ଦୀ ମାନେ, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ରାଜସ୍ଥାନୀ, ଭିଲ୍ଲି, ମରାଠୀ, ପାହାଡୀ ଏସବୁ। ତେବେ ଗ୍ରିୟର୍ସନଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଗୀକରଣଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଥିରେ ସିଏ କାହାକୁ ମାନେ କୋଉ ହିସାବରେ ବର୍ଗୀକରଣଟା କରିଛନ୍ତି ନା ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ ଆଉ ବ୍ୟାକରଣର ଆଧାରରେ ସେ ଏଇ ବର୍ଗୀକରଣ
କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଧ୍ୱନିର ଆଧାର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କହୁନି ତମମାନଙ୍କୁ, ଏଟା ତମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିଦବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ତମେ ବୁଝିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ପଢିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଯେମିତି କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଥର ଆସିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ, ସେଥିପାଇଁ। ତେବେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କହିଦଉଛି ନହେଲେ ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ହିସାବରେ, ଯୋଉ ପଦର ଶେଷରେ ଆମର ରହୁଥିଲା ଇ, ଉ ଆଉ ଏ, ଏଗୁଡାକ ଲୋପ ହଉନଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶାଖାରେ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡାକ ରହିଥିଲେ, ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡାକରେ ଏଇ ଇ, ଉ ଏସବୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ହିଁ ଅପିନିହିତିର ଯୋଉ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇ ଟା ଆମର ଏ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା, ଉ ଟା ଆମର ଓ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଐ ଟା ଆମର ଅ ଇ ମାନେ ଯୋଉ ଅସଂଯୁକ୍ତ ବା ବିଯୁକ୍ତ ହଉଥିଲା, ପୁଣି ଔ ଟା ଆମର ସେମିତି ଅ ଉ ରେ ପରିଣତ ହଉଥିଲା। ପୁଣି ଆମର କଣ ରହୁଥିଲା ନା ଦ ଟା ଡ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା ବା ଡ ରେ ପରିଣତ ହଉଥିଲା। ସେମିତି ଲ, ଳ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କୋଉଥିରେ ନା ର ରେ ପରିଣତ ହଉଥିଲା। ପୁଣି ଡ ଟା ଆମର ର ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। ସେମିତି ଦାନ୍ତ ସ ବା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ତାଲବ୍ୟ ସ ରେ ପରିଣତ ହଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆହୁରି କଣ ନା ଯୋଉ ଦନ୍ତ ସ ରହିଥିଲା ସେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହ ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। ସେମିତି ହିଁ ମହାପ୍ରାଣ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ କୋଉଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡାକ ଏକକ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ମତେ କିଏ ଟିକେ କହିପାରିବ ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୋଉଟା, ଟିକେ କହିଲ ମତେ। ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୋଉ ଗୁଡାକ, ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଗୋଟେ। କେହି ଜଣେ ତ କୁହ ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ନା, ସେଟା ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନୁହେଁ ପିଲେ, ସେଟା ହଉଛି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେଇଟା ସଂଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି। ଔ, ଐ ଏଗୁଡାକ ସଂଯୁକ୍ତ। ବ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ କିଏ କହିପାରିବ? ନା ସେଟା ନୁହଁ, ଆଉ କିଏ ଟିକେ କହିପାରିବ? କ୍ଷ ନୁହଁ। ଆରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଅ, କଣ ଏତେ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ହାଲକା। ହଉ ଆଜି ଟାଇମ ଦେଲି ତମମାନଙ୍କୁ। ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୋଉ ଗୁଡାକ ଟିକେ ମତେ ଦେଖିକି କହିବ ସମସ୍ତେ, ହେଲା। ହଉ, ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ତମେ ଏଇ ସହିତ କନଫ୍ୟୁଜ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର। ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଆଉ କାହିଁକି କୁହାଯିବ ସେଇଟା ବି ମତେ କହିବ, ହେଲା। ଯଦି ତମମାନେ ଏବେ ବି ଜାଣିଛ, ତମମାନେ କହିପାରୁନ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ, କାହିଁକି କୁହାଯିବ ସେଇଟା ବି ତମମାନେ ମତେ କହିବ କାଲି କ୍ଲାସରେ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ତ ଯୋଉ ଚ ରହିଛି ସେଟା ସ ରେ ପରିଣତ ହବା ବା ସ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଜ ରୁ ଜ ରେ ପରିଣତ ହବା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଅମ୍ବଟା ଆମର ମ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ। ତ ଏମିତି କିଛିଟା ଲକ୍ଷଣ ନେଇକି ଗ୍ରିୟର୍ସନ କଣ କଲେ, ବହିରଙ୍ଗ ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ବିଭାଜନ କଲେ। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ଆଉ ଜଣେ ଭାଷାବିତ୍, ଯିଏ କି କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ରହିଥିଲା, ଶବ୍ଦ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ ଗ୍ରିୟର୍ସନ, ତାକୁ ସିଏ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ଆଉ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ବିଭାଜନକୁ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ମାନେ ଚାଟାର୍ଜୀ ହେଲେ ବା ଉଦୟ ନାରାୟଣ ତିୱାରୀ ହେଲେ, ଭୋଳାନାଥ ତିୱାରୀ ହେଲେ, ସୁକୁମାର ସେନ ହେଲେ, ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ, ଗ୍ରିୟର୍ସନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏଇ ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗ ଶାଖାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶାଖାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ସିଏ ଦର୍ଶେଇଲେ। ଯେମିତିକି ସେ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେମିତି କି ଶବ୍ଦର ଆଧାର ଦେଲେ, ତାପରେ ବ୍ୟାକରଣର ଆଧାର ଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭାଜନ ଗୁଡାକ ତାକୁ ସିଏ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନା ହନଲେଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ। ହନଲେଙ୍କର ନାଁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ। ତ ହନଲେ ପୁଣି କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପାରେଟିଭ ଗ୍ରାମାର ଅଫ ଗୋଡିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ ରହିଛି, ସେଥିରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ପୁଣି ସିଏ କଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ ଏଥିରେ ନା ପୁରାଟାକୁ ସେ ଗୌଡୀୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ମାନେ ପୁରା ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଆମର ଭାରତରେ, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ସେ ଗୌଡୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାକୁ ପୂର୍ବୀ ଗୌଡୀୟ, ପଶ୍ଚିମୀ ଗୌଡୀୟ, ଉତ୍ତରୀ ଗୌଡୀୟ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୌଡୀୟ ଭାବରେ ସେ ବିଭାଜନ କଲେ। ଏଗେନ ସେ ପୂର୍ବୀ ଗୌଡୀୟ ଭିତରେ ବିହାରୀ ସମେତ ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୀ, ଓଡିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମୀ ଏ ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ପଶ୍ଚିମୀ ଗୌଡୀୟ ଭିତରେ କଣ କଲେ, ରାଜସ୍ଥାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମୀ ହିନ୍ଦୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ସିନ୍ଧି, ପଞ୍ଜାବୀ, ଯୋଉଟା କି ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ଗୁଡାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଉତ୍ତରୀ ଗୌଡୀୟ ଆସିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଗଡବୋଲି, ନେପାଳୀ, ପାହାଡୀ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ସିଏ
ସେଥିରେ ଆଡ୍ କଲେ। ପୁଣି ଦକ୍ଷିणी ଗୌଡୀୟ ଆସିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଗୋଟିଏ ମରାଠୀକୁ ରଖିଲେ। ଦେଖ ଏଠି ଦକ୍ଷିଣୀ ମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଯିବ, ଭୁଲ ହବ ଏଇଟା, ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭାଷା ଗୁଡାକ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ମନେ ରଖ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଭାଷା ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଏ। କେବଳ ମରାଠୀ ଅଛି ଯିଏକି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯଦି ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହଉଛି ହେଲା। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଗୌଡୀୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମରାଠୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେବେ ହର୍ନଲେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ଭାଷାକୁ ସେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ବା ଏଇ ମତାମତରେ ବି କଣ ହେଲା ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ଭାଷା ହଉଛି କେବଳ ଗୌଡ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଗୌଡ ପ୍ରଦେଶର ଭାଷା, ତ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଗୌଡ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ତ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ପୁଣି କଣ କଲେ, ୟାର ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଗୀକରଣ ଦେଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ଗ୍ରିୟର୍ସନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଉ ଥିଲା ତାର କିଛିଟା ଆଧାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ସେ ବିଭାଜନ କଲେ ୟାକୁ। ତ ସେ ପୁଣି କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ବହି ଅଛି କୋଉଟା ଓରିଜିନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଏ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକର ନାଁ ବି କହୁଛି ପିଲେ, ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉ ଆମର ଭାଷା ପରିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଥିରେ ଯୋଉ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଥିରୁ ଏ ବହିର ନାଁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଯାଇପାରେ ସେଥିରେ। ଏଇ ବହି ଗୁଡାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ ତିଆରି କରୁଛ ଏଇ ସ୍ପେସିଫିକ ବହି ଯୋଉ ଏଥିରେ କଣ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତ ଭାଷାର ସମାଲୋଚନା ବହି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦବ। ଏଥିରେ ଯୋଉ କିଛିଟା ବହି ଆମେ ଆଡ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବହି ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଷ୍ଟ କରିନବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଇଜି ହବ ଆନ୍ସର କରିବାରେ। ତ ସିଏ ପୁଣି କଣ କଲେ ଦେଖ ନା ଉଦିଚ୍ୟ, ପ୍ରତୀଚ୍ୟ, ମଧ୍ୟଦେଶୀୟ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ଅବାଚ୍ୟ ଏ ଭାବରେ ବିଭାଜନ କଲେ। ଆଧାର କଣ ରହିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ବି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିକାଶ ଘଟିଛି ସେ ବିକାଶର ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ହେଲା। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଉଦିଚ୍ୟ ଭିତରେ ସିନ୍ଧି, ଲହନ୍ଦା, ପୂର୍ବୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଏ ସବୁ ଭାଷା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ସେମିତି ପ୍ରତୀଚ୍ୟ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୁଜୁରାଟୀ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନୀକୁ ରଖିଦେଲେ। ମଧ୍ୟଦେଶୀୟ ଭିତରେ ସେ ପଶ୍ଚିମୀ ହିନ୍ଦୀକୁ ରଖିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ହିସାବରେ କୋଶଳୀ ବା ଯୋଉଟା ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଓଡିଆ, ପୁଣି ବିହାରୀ, ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ଆସାମୀ ଏଇ ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡାକୁ ସିଏ ରଖିଲେ। ପୁଣି ଅବାଚ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ମରାଠୀକୁ ରଖିଲେ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ଭାବରେ ସିଏ ବିଭାଜନଟା କଲେ, ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଖାଲି ଇଏ ବିକାଶ କ୍ରମଟାକୁ ବା ବିକାଶର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରିକି ବିଭାଜନଟା କଲେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ମନେ ରଖ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ମାନେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଥିରେ ବି ଆମର ପୂର୍ବୀ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଆସୁଛି। ତ ଧର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡିଆ ଭାଷାଟା କୋଉ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇ ଅପସନ ଗୁଡାକ ପାଇଯିବ, ତ ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ନା କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗୀକରଣ। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବିଭାଗୀକରଣ ରହିଲା, ଯେମିତି କି ସୀତାରାମ ଚତୁର୍ବେଦୀ ରହିଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଏଥିରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ପରସର୍ଗ ଗୁଡାକ ରହିଛି, କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ତ ସେଇ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଆଧାର ଉପରେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଆକୁ 3ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭାଜନ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆହୁରି କଣ ନା ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି କୌଣସି କଣ କଲେ ନା ରୂପକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଗୁଡାକ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭାଗୀକରଣଟା ରହିଥିଲା ସେଇଟା ଭାଷାବିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭୋଳାନାଥ ତିୱାରୀ, ଯିଏକି ପୁଣି କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ 5ଟି ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ 5ଟା ବର୍ଗୀକରଣ ସେଇ ପୂର୍ବୀ, ପଶ୍ଚିମୀ, ଉତ୍ତରୀ, ଦକ୍ଷିଣୀ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ହିସାବ କରିଛନ୍ତି ବା ବିଭାଗୀକରଣ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମାନ ସମାନ ଭାଷା ଗୁଡାକୁ ହିଁ ସେ ସେଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଗୁଡାକ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ଭିତ୍ତିର ଯୋଉ ବିଭାଜନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରାକୃତ ଭିତ୍ତିରେ ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଅପଭ୍ରଂଶ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡାକୁ ସେ ପୁଣି କଣ କଲେ ନା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାକୃତ କଥା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ତାରି ଆଧାରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅପଭ୍ରଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ସେ ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଯୋଉଥିରେ କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିଛି ବା ମରାଠୀ ଆସିଛି। ପୁଣି ସୌରସେନୀ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଯୋଉଥିରେ କି ପଶ୍ଚିମୀ ହିନ୍ଦୀ, ରାଜସ୍ଥାନୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଆସିଛି। ଏଗେନ୍ ମାଗଧୀ, ଯୋଉଥିରେ କି ବିହାରୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ, ଓଡିଆ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛି। ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ଯୋଉଥିରେ କି ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୀକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କଲେ ସିଏ। ପୁଣି ପୈଶାଚୀ, ଯୋଉଥିରେ କି ସିନ୍ଧି, ଲହନ୍ଦା ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କର କଣ କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଗୁଡାକ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ମୌଳିକ ସାମ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା
ମାନେ ସ୍ଥାନଗତ ହଉ ବା କାଳଗତ ଆଙ୍ଗିକର ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏତିକି ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯୋଉ ରହିଥିଲା ସେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଏବେ ଆମେ ପଢିଲେ, ଚାପ୍ଟର ପଢିଲା ପରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର ଯୋଉ ପେପର ରହିଛି ସେ ପେପର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ପେପରରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତାମାନେ ତମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ୱେଲ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ନାଇଁ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢିବାର ଅଛି ବା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ହଉ, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି ଯୋଉଟା କଣ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର? କିଏ କହିବ? ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ପରେ ବା ବିକାଶ କ୍ରମ ପରେ ଚାପ୍ଟର ନେକ୍ସଟ କଣ ରହିଲା ଆମର? ହେ ଭଗବାନ, ଓଡିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ଆମର ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ ନାହିଁ ଏଥିରେ ହେଲା। ଆମର ଟପିକରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ, ଯୋଉଟା କି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଆଉ ରହିଲା ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଯୋଉଟା କି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏଗେନ୍, ବଟ୍ ତାର ମାନେ ବିକାଶ କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିକାଶ କ୍ରମ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡିଆ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆର ଭାଷାରେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏଇ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଟିକେ କିଏ କହିବ ଧ୍ୱନି କଣ, ବର୍ଣ୍ଣ କଣ, ଆଉ ଲିପି କଣ, ଏ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କିଏ ଟିକେ ବୁଝେଇ ପାରିବ? କୁହ, କିଏ କହିପାରିବ? ହୁଁ ହୁଁ ହଁ କୁହ। ହୁଁ କୁହ। ହୁଁ ଠିକ କଥା। ହୁଁ କୁହ କୁହ। ଧ୍ୱନି କହିବା ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣ? ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ସବୁ ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ କି? ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଟା ସିଲାବସ ନୁହଁ ଖାଲି ପଚାରୁଛି। ସବୁ ଧ୍ୱନି କଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ କି? ହେଇପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ହଁ 50ଟି ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, 49 50 ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ବଟ୍ ମତେ କୁହ କାହାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି? ବା ବର୍ଣ୍ଣ ମାଳାରେ ଆମେ କାହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି? କିଛି ତ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିବ, କିଏ କହିପାରିବ? ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋଉ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି? କୋଉ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କୁ? ବାସ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କୁ, କିଛି ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲିପି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ? ଆଚ୍ଛା, ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପଟା ହିଁ ଲିପି। ମୁଁ କହିବି ବର୍ଣ୍ଣର ଲିଖିତ ରୂପଟା ଲିପି। ଠିକ ହବ କି ଭୁଲ? ଠିକ ହେଇପାରିବ? ହଉ ହଉ, ବହୁତ ବଢିଆ ତାହେଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅକ୍ଷର ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ କି କହିପାରିବ? ହୁଁ ହୁଁ, ଏମିତି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କିଛି କହିପାରିବ? ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମତେ କୁହ, ଆମେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର ଅକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅକ୍ଷର
ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱର ଅକ୍ଷର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ବୋର ହଉଛ କି କେହି? କୁହ, ତାହେଲେ କୁହ। କୁହ କୁହ, କିଏ କହିପାରିବ କୁହ। ସେ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ବା ଲେଖନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ, ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହାକି ସିଲାବଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଆମେ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱର ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକୁ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଅକ୍ଷରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡେ। ସେଇଭଳିଆ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସ୍ୱର ଗୁଡାକୁ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଲାବଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟା ସ୍ୱର ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରର ରୂପ ପାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫୋନିମ୍ କଣ କିଏ ଜାଣିଛ? ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ପଢିଥିବ ବା ଫୋନିମ୍, ଫୋନିମ୍ କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଟପିକ ରୁ ବା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ଧ୍ୱନିର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଏକକଟାକୁ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଫୋନିମ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଫୋନିମ୍ ର? ଫୋନିମ୍ ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ, କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ, ଆରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଅ। ଏବେ ଡିଫିନେସନ କହିଲ, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ମିଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ ଆଉ ବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଦିଟା ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଦେଖ ଆମର ଓଠର ସ୍ଥିତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିହ୍ବାର ସ୍ଥିତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ମାନେ ଓଠର ସରି ସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ଓଠର ଆକୃତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିହ୍ବାର ସ୍ଥିତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଗୁଡାକ ପୁରା ପୁରା ସମାନ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଏକକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପ ଆଉ ବ ଟିକେ ଅଲଗା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଫୋନିମ୍। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଫୋନିମ୍? ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ସମସ୍ତେ? ଆରେ ହଁ କି ନାଇଁ? ଆରେ କହିଲି ପରା, ଯେମିତି କି ପ ଆଉ ବ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ ଆଉ ବ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଆମ ଓଠର ସ୍ଥିତିଟା ପୁରା ସମାନ, ଜିହ୍ବାର ସ୍ଥିତିଟା ପୁରା ସମାନ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ପ ଆଉ ବ ର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ରହୁଛି ସେଟା ଅଲଗା ହୁଏ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ପ ବ ଭିତରେ, ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଫୋନିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏତିକି ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଧ୍ୱନି ଫୋନି ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବା କହିବା ଆଉ ଲେଖିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅକ୍ଷର ହେତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ, ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ରହିଲେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ, ତ ଏବେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କଣ ନା ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅକ୍ଷର, ଲିପି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆଧୁନିକ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଆକର୍ଡିଂଲି ପଢିବା ବା ଆମର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଆକର୍ଡିଂ ପଢିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଅ, ଯୋଉଟା କି ଧ୍ୱନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ବା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ମତାମତ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେଟା ଆମର ସିଲାବସ ରେ ହୁଏତ ଇନକ୍ଲୁଡ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଡିପ୍ ହଉଛି, ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇପାରେ, ଟିକେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଖାଲି ଶୁଣିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପୌରାଣିକ ମତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ରହିଲା, ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ଆଉ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା 50 ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ଠିକ ଅଛି, ବା 50ଟା ଧ୍ୱନି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧି ପଢନ୍ତି, 50 ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦରେ ସ୍ତୁତି ବୋଲି ଆମେ
ପଢନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 49, 48 ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଭେଦ କଥା ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ କରିଦିଅ, ପୌରାଣିକ ମତବାଦ କଥା କହୁଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କଣ, ବା ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର 50ଟା ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣର ମାନେ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି, ସେ ଭିତରେ କଣ କଣ ରହିଛି ବୋଲେ କୁଟସ୍ଥ, ଯୋଉଟାକୁ କି ଲଲାଟ ଚକ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କଣ୍ଠ ଚକ୍ର, ହୃଦୟ ଚକ୍ର, ନାଭି ଚକ୍ର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ବା ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ପୁଣି ମୂଳାଧାର ବା ଆଧାର ଚକ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ମୁଖ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅବୟବ ମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ସେଇଟା ଗଲା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣିନିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସୂତ୍ର କଥା, ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଥିରେ କିଛିଟା ଅବୟବ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟौ ସ୍ଥାନାନି ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ଉରଃ କଣ୍ଠ ଶିରସ୍ତଥା ଜିହ୍ୱା ମୂଳଞ୍ଚ ଦନ୍ତାଶ୍ଚ ନାସିକାଷ୍ଠୌ ଚ ତାଳୁଚ। ତ ଏଠି କଣ ନା ସେ ଅବୟବ ଗୁଡାକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣର 8ଟା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ନା ଉର, କଣ୍ଠ, ମୂର୍ଧା, ଦନ୍ତମୂଳ, ଦନ୍ତ ନାସିକା, ଓଷ୍ଠ ଆଉ ତାଳୁ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର କଣ ନା 8ଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ। ସେମିତି ହିଁ 12ଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅବୟବ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କଣ କଣ ଓଷ୍ଠ, ଦାନ୍ତ, ବଶ୍ୟ, କଠିନ ତାଳୁ, କୋମଳ ତାଳୁ, ଅଲି ଜିହ୍ୱା, ଜିହ୍ୱା, ଗଳଗହ୍ୱର, ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରାବରଣ, ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଉ ନାସାରନ୍ଧ୍ର। ଏଇ 12ଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅବୟବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ କେଉଁଟି ଆମର ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାଷଣାୟ ଅବୟବ। ଭାଷଣାୟ ଅବୟବ ବୁଝୁଛ ନା, ଏଇ ଯୋଉ 12ଟା ଅବୟବ କହିଲି ଏଗୁଡାକ ଆମର ଭାଷଣ ଅବୟବ। ତ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାଷଣ ଅବୟବ କୋଉଟା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। 12ଟା ଅବୟବ କଥା କହିଲି, ଏବେ ମତେ କିଏ ଟିକେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ କୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାଷଣ ଅବୟବ? ବଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାଷଣ ଅବୟବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ସାଇଡ ରୁ ଆସି ଯାଉଛି, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି କଥା, ସିଏ ଗଲା ପୌରାଣିକ ମତବାଦ। ଆମେ ଏବେର ମତାମତ କଥା ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଫୁସଫୁସ ରହିଛି, ସେଇ ଫୁସଫୁସ ରୁ ଯୋଉ ବାୟୁ କଣ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ୱାସାଗାରରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନି ଆମର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ନିର୍ଗତ ବାୟୁଟା ପ୍ରଥମରେ କଣ ହୁଏ, ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ ପାଇଥାଏ, ଆଉ ମୁଖ ରନ୍ଧ୍ର ହଉ ବା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ହଉ ବା ଉଭୟ ରନ୍ଧ୍ର ହଉ, ଏଇ ଦିଟା ଦେଇକି କଣ ହେଇଥାଏ ନାନା ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଆଘାତର ପ୍ରକାର ଭେଦ କାରଣରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯିବାଟା ବା ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯିବାର କାରଣ କଣ? ତ ସେଇ କାରଣ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆଘାତର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଆଘାତର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନତା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଧ୍ୱନିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାର ଭେଦ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାୟୁର ଯୋଉ ନିର୍ବାଧ ହଉ ବା ଅବାଧ ହଉ, ଏଇ ଗତି ତଥା ଧ୍ୱନିର ମୁଖରତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଧ୍ୱନିକୁ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାଁରେ ବିଭାଜନ ଗୁଡାକ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠି ମୁଖରତାଟା କଣ, କିଏ କହିପାରିବ ମୁଖରତା କଣ? ଧ୍ୱନିର ମୁଖରତା କଣ? କୁହ ମୁଖରତାଟା କଣ? ପୁରୁଣା ଯୋଉମାନେ ଅଛ ଦେବନ୍ତୀ, ପୂଜା, ତମମାନେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କହିଥିଲି ମୁଖରତାଟା କଣ ଧ୍ୱନିର? କାହାର ବି ମନେ ନାହିଁ ମୁଖରତା କଣ? ହଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ହଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଜଣେ ହିଁ ଅଛ, କୁହ ମୁଖରତାଟା କଣ ଧ୍ୱନିର? ମୁଁ କହିଲି ଧ୍ୱନିର ମୁଖରତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଧ୍ୱନିକୁ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଭାଜନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଶୁଣ, ତ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ରହୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ବା ତାର ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁମଟା ସେଟା ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗତି କରିପାରୁଛି, ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ସେତିକି ମୁଖର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ହେଲା।
ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମାନ ରହିଛି ସେଇ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କଠୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଯୋଉ ମୁଖରତା ରହିଛି ସେଇଟା ଢେର କମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଖରତା ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରାଯାଏ ନା ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଧାରରେ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାବରେ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡାକ ଆମର ଯୋଉ ସିଲାବସ ରହିଛି ସେଥିରେ ମେନସନ ନାହିଁ ପିଲେ, ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମର ନୋଟ୍ସ ରେ ଆଡ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି କଣ ନା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ବିଭାଗୀକରଣ। କିଏ ମତେ ଏଇଠି ଟିକେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଦେଇପାରିବ? କିଏ ମତେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଦେଇପାରିବ? ଆପେ ଆପେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି କହିବ। ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ସହାୟତା ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରେ, ସେଟା ତମେ କହିପାରିବ। ଆପେ ଆପେ ବି ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ ଯେତେବେଳେ ଦବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କୁହନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନଉଥାଏ ବା ନିଏ ସେଗୁଡାକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମେ କଣ ଡେଫିନେସନ ଦେଇପାରିବା ନା ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ସିଏ କଣ ନା ଯୋଉ ବାୟୁ ପ୍ରବାହଟା ହେଇଥାଏ ସେଟା ଗଳରନ୍ଧ୍ର ବା ମୁଖରନ୍ଧ୍ରରେ ବାଧା ନ ପାଇକି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବହିର୍ଗତ, ହଁ, ବହିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ବା ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବାଧା ପାଇଥାଏ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବା ଏଇ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅବୟବ ଗୁଡାକ ରହିଥିଲା ତାର ଯୋଉ ଚାଳନାଟା ରହିଛି ସେ ଚାଳନାଟା ଆମକୁ କଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଅବୟବ ଗୁଡାକର ଚାଳନାଟା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଆମେ କଣ ଦେଇପାରିବା? ସ୍ୱର ସୀମା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର ସୀମାର ନିମ୍ନରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ସ୍ୱର ସୀମାର ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଜିଭ ଯାଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆମର ଡେଫିନେସନ ମିଳିବ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତିଆରି ହଉଛି ସେଇଥିରେ ଏଗୁଡାକ ଆପ୍ଲାଏ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ପଚରା ହେଇପାରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଭାଜନର ମାନେ କୋଉ ବି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଆଉ ସେଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ପଚରା ଯାଇପାରେ, ବା ନହେଲେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ତମକୁ ଅପସନ ରେ ମିଳିଯାଇପାରେ ଆଉ ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ, ତେବେ ଦେଖ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ବିଭାଜନ ଗୁଡାକ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ କାଲି ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଟେବଲ୍ସ ଅଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭାଜନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି କି ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକୁ 3 ପ୍ରକାରରେ ବିଭାଜନ କରାହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଠିକ, ତ କେହି ଜାଣିଛ ଏଇ ବିଭାଜନ ଟା କଣ ଟିକେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ? ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଆଉ ପ୍ଲୁତ କଥା କହିଲି। ହ୍ରସ୍ୱ ଧ୍ୱନି କୋଉଟା, ଦୀର୍ଘ ଧ୍ୱନି କୋଉଟା ଆଉ ପ୍ଲୁତ ଧ୍ୱନି କୋଉଟା କୁହ? ଆରେ କେହି ଜଣେ ତ କୁହ, ବାଡେଇବିନି କାହାକୁ, ଆନ୍ସର ତ ଦିଅ ଜଣେ କେହି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଡେଫିନେସନ କେହି ଜଣେ କୁହ। ହଁ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ରହିଥିଲା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକୁ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଆଉ ପ୍ଲୁତ ଭାବରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ବିଭାଜନ କାହିଁକି ଆଉ କୋଉ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା କେହି ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କୁହ। ଆଉ କେହି? ପୂଜା, ଏସକେ, ଦମୟନ୍ତୀ, ଦେବନ୍ତୀ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି? ପ୍ରୀତି? ହୁଁ, କୁହାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ଲୁତ?
ठीक अच्छे डेफिनेशन ठीक देल बर्तमान आम जो ह्रस्व दीर्घ ये सब विभाजन करती एगुड़ाकर डेफिनेशन आमर ठीक अच्छे आउ गोटे जिनस भी समस्ते मन रखिदियो या सहित जो ह्रस्व दीर्घ प्लुतर विभाजन होता पिले एटा कहा आधार होता ना जो मात्रा जो परिमित समय आम उच्चारण करती सेटा को गोटे मात्रा देखती और से मात्रा माने आधार रे विभाजन होता तो एक मात्रा परिमित समय जो ध्वनि गुड़ाक माने उच्चारित होता ताकू आमे ह्रस्व कहूतिले सेमिति ही जो ध्वनि उच्चारण पाए बोली हमको द्वि मात्रार समय व्यवहार होतला बा द्वि मात्रा समय लागुतला ताकू आमे दीर्घ ध्वनि कहूतिले सेमिति तीन मात्रा समय जदि लागुची हमको गोटे ध्वनि उच्चारण करिया पई ताकू आमे प्लुत ध्वनि बोली कहूतिले तेबे ए मात्रा समयटा मात्रा बोली जो कुआ होची से मात्राटा केतिकी समय हमर जो गोटे पलक पड़ी की उठुची से जो पलक पड़ीबार समयटा सेटा को मात्रा बोली कुहा जाए से मात्रा रे गोटे मात्रार समय जदि व्यवहार होची से गोटे ह्रस्व ध्वनि दुई मात्रा समय व्यवहार हेले दीर्घ तीन मात्रा समय व्यवहार हेले प्लुत आउ जेतेबेले आमे व्यंजन ध्वनि कथा आलोचना करचंती व्यंजन ध्वनि बा व्यंजन वर्ण कहूची व्यंजन अक्षर कहूनी व्यंजन वर्ण कथा जेतेबेले आमे जोडा कि हलंत युक्त होइथाय से ध्वनि गुडाकर उच्चारण पाई बोली हमको केते समय लागिथाय अर्ध मात्रा परिमित समय लागिथाय तो एतिकी टिके समस्ते मन रखिया पाई ट्राई करो এই ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥାଅ ତ ଏଇ ବିଭାଜନ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏଇ କୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅବୟବ କୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ବିଭାଜନ ହେଇଛି ବା ବର୍ଗ୍ୟ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ବିଭାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜିର ଯେତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ ରହିଲା ତାହେଲେ ପଚାରିନିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ଠିକ ଅଛି